Big shout out to Miss Jessica, everybody. And yes, can we have our chief guest for this wonderful morning, Mr. Giri Radhatal, or a silent Chana Kaitatalam Kududalam. Thank you very much. Please be seated, sir. Up next, our chief guest for this morning, may I request Mr. J. Rajiv Prince Aaron, the Assistant Commissioner of Police, to kindly come forward and join us on stage. Can we give Rajiv sir a big round of applause? Sir, thank you so much for being with us this morning. Miss Jessica will now felicitate our chief guest, Mr. Rajiv. A pleasure, sir. Thank you very much. May I now request the presence of our next chief guest? Can we have Dr. Yarni PM joining us on stage, please? So to all the participants, can we continue to cheer for all our chief guests joining us on the stage for the Unity Run? Thank you, Doctor, for joining us this morning. Thank you. Up next, may I request the presence of Mr. V. Gauthaman, the State Deputy Secretary from the Sports Development Wing DMK, to kindly join us on stage. A pleasure having you here with us, sir. Thank you very, very much. A big round of applause, and that was the sweetest gesture, sir. Thank you very much for that. Adutadaga, can we have Sue Shekhar Avargal on stage, Pagudi Chelalar from Velachery. Shekhar sir kaga balata oru kaidhatal kandipaga koduthalam. Sir, mikka nandri, sir. Thank you for joining us here. And a big round of applause to Miss Niveta Jessica, the President of the Women Motorsport Club and the founder of Nifty Sport, everybody. A big, big shout out. Alright, so a quick shout out to all our partners for making this happen this morning. So Phoenix Market City, Chennai, sir, can we have you settling down, please? So one quick shout out before we can start. A big thank you to our partners, our venue partner Phoenix Market City, Chennai, our event organizers DAS and Women's Motorsport Club, our event sponsor, Epic Toyota, our fitness partner, Burnout Unisex Fitness Studio, our screening partner, AGS Cinemas, our channel partner, Little Talks. So thank you very, very much for your extended support. And yes, we look forward to making the Unity Run super successful. And to all of you out here, we've got a lot of offers as well going on. And these sports stores will be opened from 5 a.m. onwards, all right? அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இந்த விமென்ஸ் கிளப் சார்பிலே நடைபெறுகின்ற யூனிட்டி ரன் ஓட்ட நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைப்பதற்காக எனக்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுப்பதற்காக இந்த வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் விளையாட்டு அணி செயலாளர் திரு கௌதமன் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கு முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு பேரணியாக நடைப்பயிற்சி, ஓட்டப்பயிற்சி இருந்தால்தான் வாழ்க்கை எளிதாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் என்பதை ஒரு தெளிவுபடுத்துகின்ற, விளக்குகின்ற வகையிலே இந்த ஓட்டப்பந்தயத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்திலே இளைஞர்களிடத்திலே ஒற்றுமையை உருவாக்கி நடைபயணத்தின் அவசியத்தையும், வாழ்க்கைக்கு தினந்தோறும் நடைபயணம் எந்த அளவுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது என்பதை எடுத்து காட்டுகின்ற வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியினை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற திமுக விளையாட்டு அணி நிர்வாகிகளுக்கும், விமன்ஸ் மரியாதைக்குரிய சகோதரி நிவேதா ஜெசிகா அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you, Girisa, very much. Doctor, can we have a few words from you as well, please? எல்லாருக்கும் வணக்கம். So first a huge shout out to Phoenix Market City and Women's Sports Motor Club and Niveda Jessica இந்த மாதிரி நிறைய முன்னெடுப்புகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. It's really heartening to see so many of you gather at such an early hour. So first a huge congratulations to all of you. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் the cause that you're running for, the unity run, right? So அதுல நிறைய முக்கியமான விஷயங்கள் சொன்னாங்க நிவேதா ஜெசிகா. சில்ட்ரன் சேஃப்டி, விமென் சேஃப்டி, ஃபுட் வேஸ்டேஜ் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. And what resonated with me அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மென்டல் ஹெல்த். ஸோ நம்ம ஆஃப் லேட் நம்ம obviously all of you must be in social media. I'm so depressed. அப்படின்ட்டு all of us we put out a status. And off late பார்த்தோம் அப்படின்னா we've seen many of us succumbing to suicide because of depression. So once someone is lost, once someone has taken their life, then we put out a status saying too soon, we miss you அப்படின்ட்டு. But then what are we supposed to do? Too soon அவங்க ஒருத்தங்க போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டேட்டஸ் போட்டு what is the use? Why are we losing our youngsters to mental health issues அப்படின்றது we all of us குறிப்பா இந்த ஜெனரேஷன் நம்ம எல்லாரும் யோசிச்சு அதுக்கேத்தாப்புல நம்ம வந்து நம்மளோட மென்டல் ஸ்டேட்டை வந்து மாத்திக்கணும். நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஜெனரேஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஸ்டிக்மாவா இருந்தது. டாக்டர் கிட்ட போறதே, ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்டையோ இல்ல ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போறதே ஒரு பெரிய ஸ்டிக்மாவா இருந்தது. அண்ட் இப்போ while this stigma கொஞ்சம் குறைஞ்சாலுமே இன்னைக்குமே most of us we hesitate to take medications that the doctors prescribe. நான் பார்க்குறப்ப பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் among my friend circle நான் பார்க்குறப்ப ரெண்டு விஷயம் பார்ப்பேன். டாக்டர்கிட்ட போனால் பேசியே சரி பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. நாட் எவ்ரி இல்னஸ் கேன் பி கியூர்ட் பை தெரப்பி. அதாவது பேச்சுவார்த்தைகளில் மட்டும் எல்லா மென்டல் இல்னஸும் கியூர் பண்ண முடியுமானா கிடையாது. விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்க வருகின்றிருக்கின்ற நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருண் அண்ணன் கிரிராஜன் உட்பட இங்கே மேடையில் இருக்கின்ற அனைவருக்கும், அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியிலே காலையிலே 4 மணிக்கே இங்கே வரை இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பங்கு பெற்று வரக்கூடிய இந்த இளைஞர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் காலை வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்ற நம் ஜெசிகா அவர்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து ஒவ்வொரு வருடமும் கிட்ட முத்தாய்ப்பான் நிகழ்ச்சி பல நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாக ஒரு பெண்ணாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி அவர்களை மனதார பாராட்டி, இது நீங்களெல்லாம் மராத்தானில் எங்களுடைய மாவட்ட கலை செயலாளர் மராத்தான் வீரர் என்று சொல்லக்கூடிய மாசு அவர்கள் தொடர்ந்து 160க்கும் மேற்பட்ட 21 கிலோமீட்டர் மராத்தானை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். அவரைப் போல நீங்களும் மராத்தானில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you very, very much. All right, so participants, here we are. The moment you've been waiting for has finally arrived. Are you ready for the unity run? Come on, we have come together. We're going to create a stronger, healthier tomorrow as we unite as one community with a great spirit coming together. We're going to do a countdown and then we will start, all right? So countdown panaporo, and a request to all of you, please do not rush. Please do not rush. Please do not push yourselves. All right, so everybody is a winner and we all know that. Are we ready for the countdown? Countdown சேர்ந்து பண்ண போறோம், and then we will have MP sir showing us the flag to start. All right, சேர்ந்து பண்ணலாமா? Ready? Here we go. 3, 2, 1. Sorry. Participants out here, Unity Run Marathon.
வந்து போயிடும். திமுக விளையாட்டு அணி விமன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இணைந்து இன்றைக்கு பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு, பெண்களுக்கான விழிப்புணர்வு, மனநலம், உடல்நலம், ஆரோக்கியத்தை விளக்குகின்ற வகையிலும் அதற்கான விழிப்புணர்வை இளைஞர்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மரியாதை ஜெசிந்தா அவர்களுடைய முன்னெடுப்பாலும் திமுக விளையாட்டு அணியினுடைய சார்பிலும் மாபெரும் மராத்தான் போட்டி சுமார் 1000க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள், சிறப்பு சிகிச்சை பெற்று வருகின்ற இளைஞர்கள் போன்றவர்களை இணைத்து இன்றைக்கு இந்த மராத்தான் போட்டி பீனிக்ஸ் மாலிலிருந்து தொடங்கி 6 கிலோமீட்டர் சென்று மீண்டும் இதே இடத்தை வந்து அடைய இருக்கிறது. இன்றைக்கு உடல்நலம் குறித்து இன்றைக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய காலகட்டத்தை நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களாக இருந்தாலும், முன்னாள் முதல்வர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞராக இருந்தாலும், இன்றைக்கு நம்முடைய துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களாக இருந்தாலும் விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தையும் அதே போல உடல்நலத்தையும் மனநலத்தையும் பேணி காக்கின்ற வகையிலே அவர்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு சமுதாயத்திற்கு தங்களுடைய பணிகளை சிறப்பாக ஆற்றுவதற்கு வழிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த வகையிலே அந்த பயனை இளைஞர்களும் சமுதாயமும் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கிலே திமுக விளையாட்டு அணியுடன் இணைந்து சகோதரி ஜெசிகா அவருடைய முன்னெடுப்பின் காரணமாக இன்றைக்கு மிகப்பெரிய மராத்தான் போட்டி நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்திருக்கிறோம். இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற வேண்டும். கலைஞருடைய எண்ணங்களையும் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவருடைய இந்த இளைஞர்களுக்கான நல்ல உடல்நலம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தையும், அதே போல விளையாட்டு அணியினுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்து நம்முடைய உதயநிதி ஸ்டாலின் எடுத்து வருகின்ற முயற்சிகளுக்கெல்லாம் ஒரு முத்தாய்ப்பு வைத்தது போல இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நடைபெற்றிருக்கிறது. இதன் மூலம் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும், சிறந்த மனநலம், ஆரோக்கியத்தை பெற வேண்டும், பெண்களுடைய பாதுகாப்பை இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் முன்னெடுப்பாக சென்றவருடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்கு நடைபெற்றிருக்கிற இந்த மராத்தான் எங்களை எல்லாம் அழைத்து எங்களுக்கு தொடங்கி வைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற இந்த போட்டி நடத்தி
இந்தியா. இன்னைக்கு வந்து ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி கூட சேர்ந்து மற்றும் டிராஸ் நேஷனல்ஸ் கூட சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு யூனிட்டி மேரத்தான்ற நிகழ்ச்சியை வந்து நடத்தியிருக்கோம். அதில் என்னென்னா 5 காசுக்கான அவேர்னஸ், இந்த வருஷம் வந்து எல்லா அவேர்னஸையும் வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுனால யூனிட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு 5 காசில் நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம். விமன் சேஃப்டி, சைல்ட் சேஃப்டி, மென்டல் ஹெல்த்து, நோ ஃபுட் வேஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு 5 காசுக்கான அவேர்னஸ்க்காக இந்த யூனிட்டி மேரத்தான் நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம். இதில் ஆல்மோஸ்ட் 1500+ ரன்னர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பங்கேற்றிருக்காங்க. அது எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸு. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் முக்கியமாக யங்ஸ்டர்ஸ் தான் கொண்டு போய் சேரணுன்ற நோக்கத்தில் நாங்கள் இருந்தோம். அதேமாரி இந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறதும் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸு. இதுக்காக ஒத்துழைப்போடு இருந்த ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டிக்கும் மற்றும் அனைத்து எங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ்க்கும் நன்றி. முக்கியமாக 5 காஸ் சொன்னாங்க. நிவேதா ஜெசிகா இப்போ கூட சொல்லியிருந்தாங்க. சென்னை வந்து இந்தியாவிலே வந்து சேஃபஸ்ட் சிட்டி ஃபார் விமனாக இருந்தாலும் அடுத்து இன்னும் அது கண்டினியூ ஆகணும். இன்னமும் சென்னை வந்து இன்னும் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு மேரத்தான் அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தை வந்து நிவேதா ஜெசிகா கையில் எடுத்தது வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டபிளான ஒரு விஷயம். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த மாதிரி பல்வேறு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களுக்காக யங்ஸ்டர்ஸை ஒரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்து எக்ஸசைஸோட கம்பைன் பண்ணி யங்ஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ பேரை ஒன்று சேர்க்கறது அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அப்படி ஒன்று சேர்த்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து இவ்வளோ நல்ல கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்த நிவேதா ஜெசிகா அவர்களுக்கு என்னோட பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ.